वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अस्सलाम अलैकुम, नमस्ते, जी आया नू। मेरा नाम है जी डॉक्टर तरनजीत सिंह बुटालिया। मैं जी अमरीका विच रहिंदा इत्थे ते अज दा जिहड़ा वैबीनार है वो साडे सारियां दे दिल ते बहुत भारा है। जिस दिन साडा घर, साडी विरासत, सब कुछ अज दे दिन वंडिया। अगस्त 18 ਨੂੰ ਰੈਡਕਲਿਫ ਅਵਾਰਡ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਉਹ ਡਿਮਾਰਕੇਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਸੂਰ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਆਇਆ। जी बहुत सारे बुजुर्ग है वो सूत धागे नाल ही काम करते सी, लेकिन 1947 विच कैंचियां बहुत चली। एक गल ओदी हुई जी कि जिहड़ी साडी विरासत हैगी वो वंडी गई। अज दा जिहड़ा वैबीनार है जी, असीं पहला वैबीनार हैगा ये पंजाब हैरिटेज फेसबुक ग्रुप ते नाल दी नाल जीवे सांझा पंजाब दोनों रल के कर रहे हैं जी। ते असीं स्पैसिफिकली चाहते हैं कि जिहड़ी साडी विरासत वंडी गई है ना जी, असीं पहले तो उहदे बारे गल करिए, फिर यह भी देखिए कि फिर वो जी कैंची चली है उसका असर की होया। अलग अलग तरह की हैरिटेज, टैंजिबल ते इनटैंजिबल, फिर ये करिए कि असीं रल के अगे किवें जाना है। सो ये दोनों चीज़ां जिहड़ी है रल के असीं करनी है जी। ते साडा जी परपस हमेशा रहेगा कि भी असीं जिहड़े स्पीकर होण साडे वो एक्सपीरियंसड होण ते यंग लोकी होण जिहड़े अगे देखण। ये जरूरी असीं पिछे देखना है कि होया की है, लेकिन असीं अगे भी तुरना है, ये बहुत जरूरी है जी। असीं अपना अज दा जिहड़ा वैबीनार है जी ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਸੇਜ, ਤੇ ਆਫਟਰ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਤੇ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਪੂਰਵਾ ਮਸੂਦ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਪੂਰਵਾ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀਵੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈਗੇ ਆ। ये जी स्टूडेंट हैगे है अपना इन लंदा पंजाब। ते जी पूर्वा भैन जी मैं पहली बारी मेरा ख्याल साल को पहले मिले सी, लेकिन साल पहले काम किया होया सी। ते जी मैनूं बहुत खुशी है कि पूर्वा भैन जी अज साडे नाल गल करनगे किवें साडी विरासत जी धार्मिक जगह हैगियां, हिस्टोरिकल प्लेसिस हो गईयां, लोकां दे घर है वो किवें वंडे गए ते असीं फिर किवें इन्हां नूं आपस विच जोड़ सकदे। पूर्वा भैन जी जी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। बहुत शुक्रिया कि अज दे इस लाइव सैशन च तुसीं मैनू भी मौका दिता बोलन दा। जिवें देश पंजाब दी वंड हो गई और असी आपस च अपने रिश्ते, अपने कारोबार, हर चीज तो दूर हो गए और कदी मुड़ के उस जगह असी वापस ना आ सके। ते इस दे विच असी अपने ओ अस्थान, अपनियां जो चीज़ां गवाइयां ने उन्हां तो असीं विछड़े आ जिन्हां नाल साडी सांझ सदियां पुरानी सी ते जिस दे विच साडे धार्मिक, इतिहासिक ते साडे घर वड्डियां ने जो जिस घर रहिंदे सन, जिन्हां ने अपने चावां नाल अपने घर बार वगैरह बनाए, उस ते की असर पिया। ते सब तो पहले अगर पंजाब तो दी वंड तो पिछे जाइए ते सब कुछ सांझा सी, सब कुछ असीं जानदे सी, असीं अपने इतिहास नाल बहुत जुड़े होए सी। एस पंजाबी वख-वख धर्मां दे होण दे करके भी पर असीं अपनी पंजाबियत नाल, अपनी चीज़ां नाल बहुत ज्यादा जुड़े सी। पर वंड तो बाद उस तरह नहीं रहा, क्योंकि वंड तो बाद जिन्हां ने अपनी अखां नालों वेख्या, ये कह सकते हैं जो गवाह सन उस चीज दे, वो भी नहीं रहे और अपनी आखिरी साहां तक वो भी उस वापस उस मिट्टी नूं वेखण लई, उसते मत्था टेकण लई तरसदे रहे। ते जिहड़ा ये टॉपिक है हेरीटेज ऑफ पंजाब, इंपैक्ट जो इसते पिया उसदे विच मैं अगर वंड तो बाद दी गल करा तो सब तो वड्डा जो सानू साडे इतिहास ते असर पिया है, जिवें कि पंजाब वड के 2 हिस्सियां च हो गया, मतलब कि 2 वख-वख देशां दा हिस्सा बन गया। तो जो साडा एजुकेशन जो साडे नॉलेज सी
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਲੋਸ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ, ਇਹ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਾਈਡ, ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 1 ਸਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਜੋ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਨ ਸਿੱਖ। ਜੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ ਮੁਸਲਿਮ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋ ਮਸੀਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਟਾਸਰਾਈ ਟੈਂਪਲ, ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹੈ ਕਟਾਸਰਾਈ ਟੈਂਪਲ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਮੀ ਮੰਦਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੋਟਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਸੋ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ 300 ਤੋਂ ਕਰੀਬ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸਥਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਬੈਂਡਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰਾਦਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਘਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਔਰ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੱਤੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ, ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕੁਝ ਮਸੀਤਾਂ, ਮੰਦਿਰ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਰਿਸ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਾਣਨਗੇ। ਸੋ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਸਾਡੇ ਅਸਥਾਨ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਪਿੰਡਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਾਏ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਅਬੈਂਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਕਿ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ETPB ਬੋਰਡ, ਇਵੈਕੂਏਟ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹ ਪਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿਰਕਾ ਜੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਲਮੀਕੀ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਈਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪਿੰਡਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈਗਾ ਪਾਕਪਤਨ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਟਿੱਬਾ ਨਾਨਕਸਰ, ਪਾਕਪਤਨ ਤੋਂ ਕੋਈ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਪਤਨ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ 11ਵੇਂ ਗਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਿਰਫ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਪਾਕਪਤਨ ਤੋਂ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਰੋਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਿਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ। ਸੋ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿ 47 ਚ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸੋ ਉਸਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ETPB ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਜੋ ਉਧਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੰਝ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੁੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਬਾ ਨਾਨਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਪਤ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪਾਣਾ, ਇੱਕ Q&A ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਹੈ,
ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪੂਰਵਾ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀਵੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏ, ਪੂਰਵਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੂਰਵਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੁਨੀਤਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਭੈਣ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਤੇ ਵੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਡਾਕਟਰ ਗੁਨੀਤਾ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਆਪਣਾ 1947 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਰਕਾਈਵ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਇਹ 75th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਰਕਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆਰਕਾਈਵ ਕਰਨ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਕਸ ਹੋਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਹਿ ਕੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ 1947 partition archive.org। ਐਂਡ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਦਾਦਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਐਂਡ ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਤੋਂ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਉੱਥੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੈਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੋਕ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ PhD ਆਪਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਟੋਕੀਓ 'ਚ, ਐਂਡ ਉੱਥੋਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਟੋਮਿਕ ਬੰਬਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਟੋਮਿਕ ਬੰਬਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਬੀਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੁਣੀਏ ਇਹ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪਥਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਸੋ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀ। ਐਂਡ 2009 ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਮਕੋਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਟੇਪਸ ਵਗੈਰਾ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ।
ਐਂਡ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆਪਣਾ ਫੋਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰੀडम फाइटर ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਡੀ ਆਰਕਾਈਵ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਅਵੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹ 2010 ਵਿੱਚ ਇਹ 2009 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਤਾਂ 2010 ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਟ ਬਰਕਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ ਫਿਰ ਆਲਸੋ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲੀਗ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇਕੱਠੇ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਊਡ ਸੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਿਟਨੈਸਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ Oh, thank you so much for showing this. And so ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਊਡ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਣਾਈ ਐਂਡ ਉਹ ਕਰਾਊਡ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਾਊਡ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਟਰਮ ਕਰਾਊਡ ਸੋਰਸਿੰਗ ਐਂਡ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ 5-6 years ਲਗਾਉਣੇ ਹੈ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰਨੇ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੂਵ ਹੋਊਂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੋ ਇੱਕਦਮ ਉਸੇ ਮੋਮੈਂਟ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੀਕਐਂਡ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ 2013 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਵੀ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ 3-4 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਾਕਟਰ ਬਟਾਲੀਆ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਟੋਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਬੁੱਕ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ at the end of this year. Thank you, Penji. And I think I will leave my talk at that. ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੈਸਟਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਓਰਲ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਓਰਲ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸਰਵਾਈਵਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਈ ਕੁਡ ਗੋ ਟੂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ then I could go ਇੱਕ particular ਪਿੰਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਦੇ 6 ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਹੈ and then you can click ਕਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਸੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈਟ 'ਤੇ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੋਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਓਰਲ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਤੀਜੇ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਪੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਚ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਨਮਸਤੇ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋ ਮੁਲਕ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, 75ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਲੱਡੀਡ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਡ ਕਲੀਨਸਡ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਜਾੜਾ। ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਪੂਰਵਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਉਜਾੜਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ 47 ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ 47 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਏ ਆ, ਤੀਜਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2 ਲਿਪੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੌਮਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ 2 ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੇਸ਼ਨਸ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਮਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਬੋਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ। 2 ਕੌਮਾਂ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ 2 ਬੋਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਸਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥ੍ਰੈਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਇੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤਾ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਅਪਰ ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਹੈ ਨਾ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਥਾਟ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ।
ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਅਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਈਵਨ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਰਦੂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲਿਆ ਗਿਆ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮੋੜ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਜੇ ਨੇ, ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਜਰ 4 ਲਹਿਜੇ ਨੇ, ਮਾਝੀ, ਦੁਆਬੀ, ਮਲਵਈ ਤੇ ਪੁਆਧੀ। ਪਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਝੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਮੁਲਤਾਨੀ, ਗੈਬੀ, ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ, ਜਟਕੀ, ਰਿਆਸਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਜੇ ਨੇ, ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਖ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਹੋਸੀ ਸ਼ਬਦ ਮੁਲਤਾਨੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਡਾ ਸਾਈਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਜਾਂ ਈਵਨ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਈਵਨ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਿਪੀਆਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਅਲਰਟ, ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੇਅਰ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ 6 ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ। ਪਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਇਹੀ ਦਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਯੂਥ ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਇਜ਼। ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅੜ ਲਾਮ ਤੇ ਅੜ ਨੂਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅੜ ਲਾਮ ਤੇ ਅੜ ਨੂਨ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਲਿਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਐਕਿਊਰੇਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ, ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਐਕਿਊਰੇਟ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਪਰ ਲੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੂਟ ਨੂੰ, ਜੜ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਜੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ ਇਹ ਘਟਿਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.jivesanjapunjab.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਲਰਨ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੈਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਡੇਟਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਪੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਚੈਲੰਜਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਲਾਸਟ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜੀ Q&A ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਅਗਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੁਨੈਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੁਨੈਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ
जिन्नी देर मैं तानू इंट्रोड्यूस कर रहा भैन जी सुनैना शर्मा, बड़ी मेहरबानी भैन जी। जी सानू बहुत खुशी है कि साडी पंजाब दी जिहड़ी गायक हैगी सी कोयल जिन्हों असीं कहीदा है, हाँ जी सुरिंदर कौर इन्हां दे नानी जी हैगी सी जी। ते सानू अज बहुत खुशी है कि ये साडे नाल हैगे है, ये सानू दसणगे कि किवें उन्हां दी नानी जी दा जदों दोनों पंजाब इकट्ठे हुंदे सी उन्हां ने किवें एक जगह तो सिੱਖਿਆ ते किवें उन्हां ने उनदी जिहड़ी मैमरी है ते जिहड़ी म्यूजिकल प्रिजर्वेशन है उन्हां नू किवें इन्हां ने इकट्ठा कीता है। ते साडे नाल मेरा ख्याल है कुछ अपनी नानी जी दे कुछ कलाम गा के भी सुनाएंगे। ते भैन जी आप जी दा बहुत बहुत निघा जी आए हैं। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सारे वेखण वालियां नू बहुत ही निघा प्यार भरिया जी आया। सो मैं एक्चुअली कुछ स्क्रिप्ट नहीं प्रिपेयर की क्योंकि मैं यही सोचा कि जो सारे गलबात करते पे ने वो सुन के ते मैं माहौल देखांगी कि की अजकल सोच किहो जी ते अजकल बच्चे की करते पे ने। सो जिहड़ियां कहानियां सारे सांझियां करते ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कहानियां ਇੰਨੀਆਂ खूबसूरत ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ कि मेरे नानके परिवार तो नानमा लाहौर तो आए सन, नाना जी गुजरावाला बॉर्न हुए सन ते वो गुजरावाला तो सन ते मेरे दादके परिवार जिहड़े ने मेरे फादर रिटायर्ड कर्नल गुलेरिया गुलेर वैसे ते कांगड़े तो हिमाचल तो हैगे ने। तुसीं सोच सकते हो कि मेरे कोल जिहड़ियां कहानियां हैगियां ने वो एक पासे मौसीकी दियां हैगियां ने, एक पासे संगीत दियां हैगियां ने, पटियाले घराने दियां गल्लां बातां ने, शाम 84 घराने दियां गल्लां बातां ने ते एक पासे जिहड़ियां ने वो गल्लां उस वॉर्स दियां हैगियां ने। सैकेंड वर्ल्ड वॉर दे विच ते मेरे दादा जी भी हैगे सन। सो वो कहानियां जिहड़ियां ने वो छोटी उम्र तो जदों तुसीं सुनदे आ रहे हुंदे हो ते ਉਹ किस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਓਨੈਸਟ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਲਿਖਣੀ ਸਿੱਖੀ। ਆਈ ਐਮ ਸੈਲਫ ਟਿਊਟਰਡ। ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ अपने रीता रिवायतां दियां गल्लां नानिमा दे जिहड़ा एक लहजा उन्हां दा हुंदा सी साडे घर दे विच ओही लाहौर वाला ही लहजा चलदा है। सो ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਜ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚਨਾਬ ਕਲੱਬ, ਅਸੀਂ ਇਨਫੈਕਟ ਚਨਾਬ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਅਲਹਮਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਹਸੀਨ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੌਕਤ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ मेरा ख्याल लोक गीत ते एक ऐसी बुलंद आवाज और जिन्नी बुलंद उन्हां दी आवाज उन्ने ही ओ सादे ते खूबसूरत इंसान ते उन्हां दी एक बोलियां जिवें पाई दियां ने वो मेरे जहन दे विच घूमदी पई है, मैं तुहाडे नाल सांझी करनी आ। कोई फुल गुलाब होवे हाय, कोई फुल गुलाब होवे रब्बा तेरे कोल आईए हाय रब्बा तेरे कोल आईए
ਹਾਏ ਸ਼ਾਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਨਾਨਿਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ 1942-43 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਨਿਮਾ ਹਲੇ 13 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਚਿਲਡਰਨਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਬੁਲੰਦ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਸਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਲਓ, ਇਲਮ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਰਤਨ ਵਰਤੋਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹੋਂ ਦਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਤੇ ਨਥਿੰਗ ਕੈਨ ਟੇਕ ਦੈਟ ਅਵੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਰੀਲੋਕੇਟ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹਾਂ which is the untangible। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੀ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ ਫੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਕਾਈਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਕੁਝ ਤੇ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਨਨੋਨ। ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ 17 ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੁੱਪ ਦੀ ਗੰਢ ਨੂੰ ਖੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੁੱਪ ਦੀ ਗੰਢ ਨੂੰ ਖੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਫਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਾਹੂ ਬੁੱਲਾ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਸ ਸਭ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਤੈਨੂੰ, ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਤੈਨੂੰ, ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਓਪੜ ਬੋਲੀ ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਸਮੇ, ਨਾ ਹੋ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਚੇਰੀ ਕਰ ਵੇ ਬੀਬਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੌਂ ਅਨਮੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੇੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੋਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ, ਉਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਉਮਰ ਦੇਵੇ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਓਰਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਨੀਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚੋਂ ਕਮੈਂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੋ ਗੁਨੀਤਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਜ਼ www.1947partitionarchive.org। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਓਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਫਾਰਮਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟਵਾਈਸ ਅ ਮੰਥ ਆਨਲਾਈਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ 7000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀਰ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.jivesanjapunjab.com ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂਗ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਹੇਅਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਯੋਰ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਸ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਧਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ 47 ਨੂੰ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਐਸੇ ਬੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਲਚਰ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝੀਏ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਗੁਨੀਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਫ ਕੋਰਸ। ਬਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 10-13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਯੂ ਨੋ ਕਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਈ ਐਂਡ ਸਮ ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ that we should really pay attention to heritage। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ancient ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਇਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੂਇਨਸ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਤੇ ਟੈਂਜੀਬਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਲਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀਰ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੋਵੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਵੇ, ਕਲਚਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਹਾਉ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ 1947 ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਦਾ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਫਰੀडम, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਓਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਝ ਦੀ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਟਰੀ, ਹੈਰੀਟੇਜ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਕਲਚਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੁਨੈਣੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਪ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੇਰੇ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਸਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫॉर दैट मैटर इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੁਜ਼ੀਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਹਿਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 7000 ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ that out of 7000 languages 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟਸ ਪੇਜ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜੀ, ਇਵੈਂਟਸ ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ।